आउ प्रभु जहाँ हम रखी अछंती से मानना को हमें ग्रहण करबा हम प्रार्थना करबा पूर्व मु गोटे छोट इलस्ट्रेशन गोटे छोट दृष्टांत रु आरंभ करबी थरे गोटे जागा रे गोटे स्थान रे गोटे नुआ फैक्ट्री खोला हला और से फैक्ट्री रे मेन उद्देश्य थिला जे से माने शूज जेते सब जोता से सब से माने प्रोडक्शन करिवे आ मार्केट को से स्थान रे जीवो तो से माने प्लांट बेस्ड किछि भी नो नेचुरल तरीका रे करिवे बहुत सब प्लानिंग हला कि जोता हम एमती तयारी करबा यंग पिला मन पे ए स्टाइल रे करबा माने नो टिके ऑफिशियल मान पई टिके प्रोफेशनल मान पई टिके अलगा तरीका रे करबा तो बहुत किछि प्लानिंग हला ऑपरेशन चलला तो से फैक्ट्री आरंभ रो पर्यंत से प्लानिंग करचंती से बहुत बिजी अछंती लेबर वर्क चलची मैन वर्क होची बहुत किछ होची दिने 2 वर्ष परे से बॉस आछन तांको नो से कंपनी रो से बॉस पचारचन से हेले हमें ए 2 वर्ष भितरे केते जोता प्रोडक्शन करिया को माने ना तयारी करी के मार्केट रे पठे पारले तो से प्रोडक्शन मैनेजर कहउछंती जे इंचार्ज अछंती से कहउछन जे आमे ए पर्यंत किछि भी प्रोडक्शन करनु आमे ए पर्यंत बहुत किछि मार्केट को पठे पारनु कारण आमे बिजी अछु किंतु आमे काम करछु आमे अलगा अलगा विषय रे टाइम स्पेंड करछु प्लानिंग रे डिजाइनिंग रे नो को मटेरियल यूज होबो केमति तयारी होबो केते लोक कोठ आवश्यक आ जते बेले एई विषय बॉस सुनुचंती तांको ना मालिक सुनुचंती ऑफ कोर्स केही भी खुशी हेबेनी ना जने पैसा इन्वेस्ट करची जने समय इन्वेस्ट करची आउ जते बेले से रिजल्ट चाहूची से रिजल्ट रे से किछि भी पाउनी ना हमें से समान फैक्ट्री को चेंज कर देबा आ से गोटे क्रॉस लगे देबा आ से स्थान रे लिखि देबा आज गोटे चर्च हे गला आ भाबंतु से चर्च रे से स्थान जो चर्च रे ट्रांसफॉर्म हे गला कन्वर्ट हे गला और द सेम थिंग जे बॉस आछंती प्रभु हमको पचारचंती जे आमे केते प्रोडक्शन करि पारले अर्थात आमे केते लोकन को प्रभु को विषय साक्षी रूपे कहि पारले the same thing different no location change okay we are not changing any location से समान विषय किंतु जितबे आमे परमेश्वर को निज नो मालिक भाबे देखु आ से तबे आसंती हमको पचारंती जे तुमे कोन उत्पादन करि परछ तुमे एई वर्ष मान भितर मुझा तुमको देई अछि समय तुमे ए मान भितर कोन करि परछ तुमे केते प्रोडक्शन करि परछ तुमे केते लोकन को मध्य रे साक्षी परछ ताहले हम उत्तर कोन रहइबो आज आम समस्त मध्य मु गोटे बहुत सिंपल विषय आपण मन बुझी सारथिबे मु को विषय कहबो जाउची जे गोटे सिंपल कहानी अब जो आदेश प्रभु हमको देइछन जो ग्रेट कमीशन जो महा आदेश दिया जाइछि महान आदेश जा अमुक समस्त को दिया जाइछि से विषय टिके डिस्कशन करबा बिकॉज़ हमें इनफ सुनी सारछु जे चर्च ग्रोथ केमते हेबार अछि माने विश्वासी माने बढ़िबार केमती अछि बिलीवर्स माने कोन केमती हेले नो we can become more closer to God आमे से सबु जानि अछु आमे सबु सुनु अछु प्रत्येक दिन प्रभु हमको गाइड करचंती किंतु ए सबु मध्य रे we should not forget कि आमको गोटे काम देइछि everybody has a responsibility एठी कोनोसे प्रकार ना एक्सक्यूज नहीं स्किप करि परबनी ता होची महान आदेश नो सो आज रो हमर टॉपिक होची as you go make disciple जेमती नो ओडिया रे लिखा होची मु चाहेबी जे मते कि जण हेल्प करंतु किंतु वाक्य पढिबारे सो मु इंग्लिश रे पढिबे आपन जणे कि ओडिया रे पढितले मते भलै तांता माथ्यू तार 28 अध्याय 18 रु 20 पद माथ्यू तार 28 अध्याय 18 रु 20 पद
ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମୋତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। Amen. Thank you. ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଯେ କଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି, କମିଶନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ସେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କଣ? ଯେ go and make disciple. ଯେତେବେଳେ no when I was new in the faith, ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟକୁ ନୂଆ ନୂଆ ପଢୁଥିଲି, ନୂଆ ନୂଆ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜାଣୁଥିଲି, ମତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧେ ଏ ପ୍ୟାସେଜ ଅବା ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟା ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପ୍ରକାର ସାମାନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏଇ ପ୍ୟାସେଜ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏକି ଦେ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନ୍ ଫେଥ୍, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଡ, ଯୋଉମାନେ ଭୟଙ୍କର କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କିଛି କରିପାରିବେ। ତ ଯେମିତିକି ୱିଲିୟମ କ୍ୟାରି, ହଡସନ ଟେଲର, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କିଛି ଛାଡିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର, ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ଘର, ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଛାଡିକି ଯୋଉମାନେ ଯାଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ଦଉଛୁ, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବିଷୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେयर ଇଜ ନୋ ହାୟରାର୍କି। ଯୀଶୁ ଏଠି ମେନସନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଏଠି ମେନସନ କରୁନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ କ୍ଲର୍ଜି, ଯିଏ ପୋପ୍, ଯିଏ ବିଶପ, ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା। ଦେयर ଇଜ ନୋ ହାୟରାର୍କି, ଦେयर ଇଜ ନୋ ବାଉଣ୍ଡରୀ, ଦେयर ଇଜ ନୋ, ସେଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାର ରଖାଗଲାନି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଏ ଫିଲ୍ଟରରେ ଆସୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯାଇକି ସେ ମହାନ ଆଦେଶ ତୁମ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ, ଲେଖା ଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ। ତୁମ୍ଭେ ମାନର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଡାକୁଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ପିତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ କହୁ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୋ ନାଓ ଆମ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଯେ ଏ ମହାନ ଆଦେଶ କେବଳ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଦେयर ଇଜ ନୋ ଏଜ ଲିମିଟ ଅଲସୋ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ ଆମ ନାମରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ କଣ କର? ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ଓଡିଆରେ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛୁ, ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି, therefore go and make disciples of all nations and baptize them in the name of Father, Son and the Holy Spirit. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ପଢୁଛୁ, ହିନ୍ଦୀରେ ପଢୁଛୁ, ଓଡିଆରେ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା verb, ବହୁତ ସାରା କ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାହଉଛି ନା। go, make, କ୍ରିୟା ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣୁ, କ୍ରିୟା ମାନେ କର, ନା କରିବା, ଯାହାବି ଆମେ କରୁ ତାହା ଇଟ୍ସ ଏ କ୍ରିୟା। ଯିଏ ବି କରନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଏ, ଯେ କର୍ତ୍ତା ଯାହାବି କରେ ସେ କ୍ରିୟା ହେଇଯାଏ। ଆମେ ପଢିଛୁ, ଏଟା ଓଡିଆରେ ପଢିଛୁ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଟା କହୁଛି? କାରଣ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୀକରେ ଏ ସମାନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଏ ସମାନ ପଦ ମାନଙ୍କୁ ପଢୁଛୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏତେ ସାରା verb ନାହିଁ। ସେଠି କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ verb ଅଛି, ତାହା ହଉଛି make disciple। make ତିଆରି କର, ନା ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କର, just make disciple। କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଏହା ଅଲଗା। ଇଂଲିଶରେ go, make disciple, baptize them, this all are participle। ଏ ସବୁ ଅଛି,
किंतु तार बाय प्रोडक्ट होची ए सब किंतु प्रथमे कोन करो प्रथमे डिसाइपल्स प्रथमे शिष्य मान को तैयारी करो निर्माण करो ताहले हम शिष्य मान को केपर निर्माण करबा ताहले हम कोन हम घर द्वार सब छाडी के जीवा पड़िबो ताहले कोन मु जदी जिसु को जानछि मते कोन निहाती दामंजोडी छाडी की ताहले मते कोन निहाती ओडिसा छाडी के जीवा पड़िबो ना कोन मते प्रभु कोन डाकी छथि ए स्थान रे द क्लू इज ଏହା କେବଳ ନୁହେଁ ଯେ go and make disciple ଏହା ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କର କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି as you go ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଅ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରୁଛି କାହିଁକି କାରଣ ଇଜି ହେଇଯିବ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ as you go ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଘରୁ ବାହାରେ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କୋଉଠି ବି ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ପଡୋଶୀ ପାଖକୁ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମାର୍କେଟ ଯାଅ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯୋଉଠି ବି ଯାଅ ତୁମେ କେବଳ ଶିଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କର that's the simple thing has been given to us ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ no I won't say ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏ ଆଦେଶ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ଯେଉଁ ପରେ ଅଛୁ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ୱିଟନେସ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି କଣ ମୁଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଟେ କଣ ଆପଣ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଅବାଇ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱର ମିନିଂ କଣ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ କଣ ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆମେ ତ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି so why is it mandatory ଆମ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିସାଇପଲ ଯେ ଗ୍ରୀକ ୱାର୍ଡରେ ସେ ଶିଷ୍ୟର ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ତାହା ହଉଛି ମେଥଡସ୍ who is this methodus ସେମାନେ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଲର୍ନର ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ପଢିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ नो लर्निंग इज अ प्रोसेस ଶିଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଅଟେ ସେଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ ପାଇଁ ଚାଲିଥାଏ ସେଟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏନି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିକେଟ ମୁଁ ମୋର 80s ରେ ବି ଶିଖିପାରିବି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ନା ଯାହା ବି ମତେ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତାହା କୋଉ ବି ଏଜ ରେ ଶିଖିପାରେ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କହୁଅଛୁ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଶିଖୁନି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଥର୍ଷ୍ଟରେ ସେ ତୃଷାରେ ସେ नो ସେ ହଙ୍ଗର ନଥାଉ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବି ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ମୋ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଫେକ୍ ଡିସାଇପଲ ମୁଁ ଜଣେ नो ट्रू डिसाइपल गोटे सत्य शिष्य नुहे आई एम जस्ट फॉर ए नेम सेक मु जो केवल नामधारी न शिष्य हेजिबे ए स्थान रे शिष्य हेबार अर्थ जीशु कहउछंती जे जे मो नाम को जानिबाकू मो विषय रे शिखिबाकू मो विषय रे नो मते चिन्हिबाकू जानिबाकू समय टाइम स्पेंड करे जे मते नो जानिबा पय तृषा से भूका रखि था जे कि मते चिन्हिबा पय जानिबा इच्छा करे दे आर द डिसाइपल आमे समस्ते वी आर कॉल्ड टू डू दैट आमे समस्ते कार्य पे ढका जाउछु तो मो प्रिय माने यदि आपण आज सुनुचंती आपण यदि ए वाक्य आज जो माने भी आज सुनुचंती इट्स अ रिमाइंडर फॉर अस जीसु चाहंती जे आमे जो स्थान रे भी अछु से स्थान रे तांगो पय गोटे विटनेस हो तांगो पय से महान आदेश को पालन करबा इट्स अ कमांड फॉर अस आम पय कोन से ऑप्शन नै जे हाँ एटा मु न कले भी चलिबो मो पास्टर तो करूचंती हाँ ठीक अछि मु न कले कोन हला मो मां तो करूचंती मो भाई तो करूचंती किए तो गोटे करूचंती मो फैमिली रे नो तो मो फैमिली रो कोनोसी लोक जदि से कमिशन को पूरा करूचंती इट डजंट मीन कि जीसु तुमको पचारिबेनी कि तुमे कोन कलो मो पे कोन प्रोड्यूस करूचो मो पे एते दिन हलानी तुमे मो विश्वास आसले पर तुमे कोन करूचो ना इट्स अ सीरियस क्वेश्चन ओके जेतेबेला आमे क्रिश्चियनिटी विषय कथा हो क्रिश्चियनिटी विषय
ଆଲୋଚନା କରୁ, ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ସିରିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗ। କାରଣ କେବଳ ଆମେ କେବଳ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚେ ବୋଲି କହିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସୋ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ସେ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ନା ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନ କରିବା କଣ ଆଉ କାହିଁକି? ଏଟା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ କି? ଆଉ ଯଦି ବି ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ସେଟା କଣ ପାୱାର ଅଛି କି? ସୋ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା 19 ପଦ। 19 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦିଅ। ସୋ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ତୁମେ ମୋ ନାମରେ ଯାଇକି ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କର। ଅତଏବ 19 ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି therefore। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଥିଅରମ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପ୍ରୁଫ କରିବାକୁ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶେଇବାକୁ ଥାଏ କି ଦିସ୍ ଇଜ ଏସବୁ ସବୁ ହେଲା, ଆନ୍ସର ବାହାରିଗଲା therefore, ଅତଏବ ତେଣୁ କରି ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। नो ଥିଅରମ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମ୍ୟାଥ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଲେଖୁଛୁ ଯେ ଅତଏବ ଏଇ କାରଣରୁ, ଅତଏବ ଏଇ କାରଣରୁ ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। এই ସ୍ଥାନରେ therefore ଲେଖା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ମେଥଡ କୁ ଯୀଶୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ତୁମକୁ କହୁଛି ଯାଅ ଶିଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କର, ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମ ସହିତ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। नो, ଆଇ ହାଭ ଦ ଅଥରିଟି। ମୋ ପାଖେ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ ଯେ କି ମୋ ଅଧିକାର ଅଧିକ ଅଛି। there is no power, then no authority that can question Jesus। ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ, ଅଧିକାରକୁ ଆଉ କେହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେନି, ବିକଜ that has been given to him। ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ସ୍ୱର୍ଗର ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଯୋଉମାନେ ମୋ ନାମକୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅଧିକାର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆପଣ ଯଦି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ବାନ୍ଧୁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ବନ୍ଧାଯିବ, ଯାହା ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଖୋଲୁ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଖୋଲାଯିବ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ। ସୋ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଧିକାର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅଧିକାର ଯୀଶୁ ଆମ ଉପରେ ଲେ ଓଭର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଓ ୟୁ ଡୁ ଇଟ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦଉଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। So there is a serious thing we have to deal with। ଆଉ ଏ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁଅଛୁ, ଏତେ ଦିନ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣୁଅଛୁ, are we able to produce any seed for his kingdom? କଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଛେ, ଅବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ କହିପାରିଛେ? That's his thing। ଗୋଟେ ଏପରି ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। So the first thing ଆମେ ଆଜି ଏବେ ଶୁଣୁଛୁ is the mandate। ଗୋଟେ ମହାନ ଆଦେଶ ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ଯେ go and make disciple। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ମୁଁ କହିବି, I'll just spend little time, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଆଉ the third point ରେ କିପରି ସମୟ ବିତେଇବି। mandate was very important। କଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆମେ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବାନି, ତାହେଲେ ଆମେ ମିସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବା, ଆମେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟରେ ମିସ୍ ଡିରେକ୍ସନ ହେଇଯିବା ଯେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ why am I called? ମତେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଇଫର ପର୍ପସ କଣ? ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, there is no purpose than this। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାରଣ ପାଇଁ ଡକାଯାଇଅଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଜଣାଇବା। ଆଉ that's the main thing he's expecting us to do। ତେଣୁକରି ସେ ଆମକୁ ସମୟ ଉପରେ ସମୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପୁରା କରିବା। The second thing I would like to talk is the motivation। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କରେ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ, ଅବା ପରମେଶ୍ୱର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ, there should be a motivation, right?
ଆପଣ ଯଦି ଲାଇଫ ରେ କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଅଛି, ଯଦି ତା ପାଖେ ତାର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ ନାହିଁ କି ହଁ ମୁଁ ଏଇ 5-10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଏଇ ଷ୍ଟେଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଯଦି ଥିବ ସେ ତାର ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ବିକମ୍ ମୋର ଫେମସ, ମୋର नो ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିପାରିବି, ମୁଁ ମୋର ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବି। ଗୋଟେ ଆଥଲେଟ ପାଇଁ ଅଫକୋର୍ସ କି ମୁଁ କେମିତି ଅଲିମ୍ପିକ ପାଇପାରିବି, ମୁଁ କେମିତି ୱିନିଂ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜିତୁଥିବି। that is their motivation। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଲାଇଫରେ କିଛି ପାଇପାରିବି। ସେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ଆଚିଭ କରିବି ଲାଇଫରେ। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ କଣ ହେଇପାରେ? ଆମ ପାଇଁ କଣ ଯେ ଯେ नो वी विल बी लाइक हाँ प्रभु, ଯାହା ମୋର ଦୁଃଖରେ, ମୋ ସୁଖରେ, ମୋ ଭଲରେ, ମୋ ମନ୍ଦରେ, ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରେଟ୍ କମିଶନକୁ ପୁରା କରିବି। ଆପଣ ଯଦି ମନେ ଥିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ଯେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପଲ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ଗଡ୍। ସୋ ସେଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି, ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରୁପ ଯାହାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ସେ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାର ପ୍ରେରିତ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଇପରି ଭାବରେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ କଣ, ଯେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ହରେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିପାରିବା। and that can be nothing but the love of Jesus। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯୋହନ ତାର 21 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯୋହନ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15ରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯୋହନ 21 ତାର 15ରୁ 17 ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କଣ ମତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ସ୍ମେଷ ଶାବକଙ୍କୁ ଚରାଅ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କଣ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ସେ ତୃତୀୟ ଥର ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମେ କଣ ମତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ଏହା କହି ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। Now, ଏ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତର, କଣ ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର? ଡୁ ୟୁ ଲଭ୍ ମି? ପିତର ଭେରି କନଫିଡେଣ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଧରା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସମାନ, ସେ କୋଇଲା, ସେ ଅଗ୍ନି, ସେ ୱାର୍ମନେସ୍, ଆଉ ପିତର ତାଙ୍କ ହାତ ସେକିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗରମ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କୋଇଲା ପାଖେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେ କୁକୁଡାର 3 ଥର ରାବିବାର ଶବ୍ଦ, ପୁଣି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଡିନାଏ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଥର କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେନି, ନା ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣେନି। ତ ସେ ସମାନ ପିକ୍ଚରକୁ ଏବେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋହନ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁ ସେ ସମାନ ପିକ୍ଚରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୋଇଲା, ସେଇ ଉଷୁମ, ସେଇ ସମାନ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି 3 ଥର affirm କରିବାକୁ, sure ହେବାକୁ, completely reassurance ପାଇଁ, reaffirming ପାଇଁ, ଯେ କଣ ପିତର ତୁମେ ସତରେ ମତେ ପ୍ରେମ କର? ପିତର ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ପ୍ରେମ କର, ତୁମେ ଏହା କର। ପିତର ଯଦି ତୁମେ ସତରେ ପ୍ରେମ କର, ମୋ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ, ମୋ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ସେମାନଙ୍କର ତୁମେ ଯତ୍ନ ନିଅ। ତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପିତରଙ୍କୁ ସେ ରିଆଫର୍ମ କରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିତର ଲାଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ଜାଣ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତୁମେ ଜାଣ, I just need you। ଏଇ ସମୟରେ the beauty is what, ପ୍ରଭୁ ଏହା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିତର ତୁମେ କଣ ମୋ ପାଇଁ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ, କି ପିତର ତୁମେ ମତେ
ସତରେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ତୁମେ ଏହା କରିବ? नो, ହି ଇଜ ଜଷ୍ଟ ଟେଲିଂ କି ପିତର you should know कि तुमे जानो जे मु तुम संगे अछि। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ଯୋଉ କମିଶନ ଦେଇକି ଯାଉଅଛି ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉଅଛି ଆଉ ପୃଥିବୀରେ କିଛି କରିବାକୁ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କିଛି କାମ ଦଉଛି। नो, ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଅଛି ପିତର, ଜଗତର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର, ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ, ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ନାଉ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ this should be the driving force। ହେଇଥାଇପାରେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବର୍ଡନ ଅଛି ନା, ଯୋଉମାନେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ପଡିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଫାଇନ୍, ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ ହାର୍ଟ, କୋଉ ହୃଦୟ ସହିତ ଆମେ କରିବା? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଆମ ବୋଝରେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏହା କେବଳ କିଛି ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ ତାହା ଆମେ ମଝିରେ ଥକିଯିବା, ହାରିଯିବା ଆଉ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଗିଭ୍ ଅପ୍ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ବୋଲି ଏହା ଜାଣି ଯଦି ଏ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ, ଇଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୟୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଫୋର୍ସ, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋଟିଭେସନ ଅଟେ, ତାହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବିଷୟ ଅଟେ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ ଆଉ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ଏହା କରୁଅଛି, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଲାଷ୍ଟିଂ ଥିଙ୍ଗ which will stay forever, ଯାହା ଜଗତର ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ there are so many heroes of faith ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ବି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ଫେମସ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନା କି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖା ହେବାକୁ ସେମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ କି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଯାହା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେ ତାହା ପ୍ରେମ କରିଲେ। ଯଦି ଆମେ କହୁ, ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରେ, ମୁଁ ଯୀଶୁ ଯାହା ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରେମ କରେ, ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରେମ ମାନେ ଯୀଶୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗ୍ରୋଥ କରୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢୁ, ମଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ସେଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ନ ରହିକି ସେ ଜଗତକୁ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ କମିଶନ ଭିତରେ, ସେ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା, ସେ ଗୋଟେ ଛତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡକାଯାଇଛୁ ଯେ ସେ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବିଷୟରେ କହୁ ବା କାହାକୁ ବି କହୁ, ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଷୟ ୟୁଜ କରୁ, କ୍ରସ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ଦ ୟୋକ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଜୁଆଳି ଆମକୁ ବହିବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ସେ ଜୁଆଳି ବିଷୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଆମେ କେବଳ କ୍ରସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରିଥିବା ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, ଆଉ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉ ସେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ପରେ ଆମକୁ କଣ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ୟୋକ୍, ସେ ଜୁଆଳିକୁ ବୋହିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଜୁଆଳିକୁ ବୋହି ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲିବାକୁ। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ପର୍ସନାଲ କି ମୁଁ ସେ ୟୋକ୍ ମୋ ପାଇଁ ବୋହିବି, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସେ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସୋ ଆଜି ଉପରେ ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଦ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ, ସେ ମହାନ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ। ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ମୋଟିଭେସନ, କି ସେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ କୁ ପୁରା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ କଣ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦ ଲଭ ଅଫ ଜିସସ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ପ୍ରେମ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରେମ ମାନେ, ଇନ ଦ ମିଡଲ वी विल बी ୱଣ୍ଡରିଂ କି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି କରୁଛି, କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସ୍ଲେଭ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଦାସ ଦାସ ହଁ କୃତ ଦାସ, ହଁ ଯୋଉମାନେ ଦାସ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା। 70 years ପରେ, 70 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରିଲିଜ କରାଯିବ ନା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡା ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଅପସନ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଅ गेट ର बाहर ना से सिटी रो बाहर छड़ा जीव, जाओ तुम्हें यू आर फ्री ना, तुम्हें एबे फ्री, तुम्हें जा जो जुआड़े भी जाई पारो। नाउ देयर आर सम जो मन की किछि कृत दास अटंती, जो मन की से गेट पाखरे जाय कि पुणी थरे फेरी आसंदिया कुहंती जे
हे मास्टर, हे मो मालिक, मु तुम सहित रहिबाकु चाहे, लेट मी नॉट गो, मु तुम सहित मोर पूरा लाइफ बितेबाकु चाहे। ଏହା କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ ଦ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ମାଷ୍ଟର, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସେ ମାଲିକରୁ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରେମକୁ ସେ ହଜେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ଡିସିଜନ ନିଏ, ସେ ସମୟରେ ତା କାନରେ ଗୋଟେ ହୋଲ କରାଯାଏ। ସେ ହୋଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିମନି ବା ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏ କୃତଦାସ ପୁରା ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଲିକର ଅଟେ। Now we all are the same. ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେଇ ପିଲାମାନେ ଅଟୁ ଅବା ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଟୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିବାକୁ ଡାକିଅଛନ୍ତି, with a purpose, with a plan। ସେ ଅଲରେଡି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ ପ୍ରଚାର କର, ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହୁଅ, ତୁମେ ଯୁଆଡେ ବି ଯାଅ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କୁହ। ନା, how we do it, ଆମେ କିପରି କରୁ, the method, the last point, जो हम last point हमें सुनिबा। तो it's up to us, मोर एटा choice, मु केमति करूची। Nobody will force me। प्रभु पवित्र आत्मा मते केवल कथा कहबे, मते नो मो मन भितरे से he can only speak to my inner voice कि तुमे एहा करो, you can talk to this person, you can talk to that person। ए सबु हे पारे, किंतु से मेथड को फॉलो करबा तो मोर, मु से रास्ते रे चलीबर अछि ना। मु आसंतु आमे पढिबे जदि द्वितीय तिमोथी तार 2:2, ए गुटे लास्ट पद पढिबा। द्वितीय तिमोथी तार 2:2 एपरि लेखा अछि, आ अनेक साक्षी मानक साक्षातरे जेउ सब वाक्य मोठरु सुनियछ, जेउ माने अन्य मानक मध्य शिक्षा देबाको समर्थ, एपरि विश्वस्त लोक मानक निकटरे सेही सबु अर्पण कर। नाउ कहानी अगेन, द स्टोरी इज पाउलो तांको मृत्यु सज्जार अछंती, से न द लास्ट स्टेज आ से लिखुचंती तांको स्पिरिचुअल पुत्र पोकु जे तिमोथी देख, एबे मु नाही से स्थान रे, आउ मु जाने जे तुमे मोठु जो जो विषय सब सुनी अच्छो, यू आर फर्म इन दैट, तुमे स्ट्रांग अच्छो। आ मु विश्वास करे जे तुमे जहा सब शिक्षा ग्रहण करि अच्छो, तुमे सेई सबु विश्वस्त लोक मन को तुमे ट्रांसफर करिवो, अर्पण करिवो। नो, इट्स जस्ट लाइक वेरी इंपोर्टेंट एडवाइस कि तिमोथी जे तुमको ग्रो करिवार अछि, चर्च को जदी ग्रोथ हबार अछि, the only thing you have to do is make a chain, build a chain, no? So जे प्रोडक्शन हाउस विषय आरंभ करथिले फैक्ट्री, राइट? तो से फैक्ट्री माने कोन करंती, से माने गोटे आउटलेट तैयारी करंती, गोटे सिटी रे बाहर करंती, और से माने देखंती जे तांको क्लाइंट किए, तांको कंज्यूमर किए से लोक माने जो माने तांको प्रोडक्ट को बहुत यूज करचंती, और से माने ट्राई करबे जे से एरिया मानन करे से माने नुआ नुआ आउटलेट से माने आउ बाहर करि परबे। सो से माने गोटे चेन करचंती, से चेन थ्रू रु एई स्टोर रु से स्टोर, से स्टोर रु से स्टोर, तो से माने गोटे कंटिन्यूटी रखुचंती। सेम थिंग मु जीशुଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲି, ମୁଁ जीशुଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି। ନାଉ I will transfer this to somebody ଯିଏ କି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟେ, ଯିଏ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରେମ କରେ, ଯିଏ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବି। Now that's the responsibility of every parents। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଅବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପିତା ମାତାଙ୍କର very important work कि ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାରରେ ଏଇ ବିଷୟ ଶିଖେଇବା କି the mandate is compulsory, there is no choice at all। तुम्हें 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 सैलरी पाओ बा न पाओ, यू आर तुम्हें जॉब करो बा न करो, wherever you are, you have to proclaim God's word। आमे समस्ते से महान आदेश को पालन करबाकू डका जिउछु। नो, हमको प्रभु प्रभु हमको से जानी कि हमको चोजन करकी से विषय दी अछंती। आउ आमे हा किपरि कंप्लीट करि परिबा, से मेथड होची आमे जेतेबे से चेन सिस्टम को धीरे धीरे तैयारी करिबा, जनक पर जणे जेतेबे लेखा अछि जे जोहनक ठारू मध्य जीसु अधिक शिष्य निर्माण करथिले।
नो जॉन 4:1 जदि पढ़िबा आपण जॉन 4:1 रे जे जीसु शिष्य मानको अधिक निर्माण करथिले, अधिक शिष्य मानको सहित समय बितेले, अधिक शिष्य मानको तैयारी कले। नाउ सेम थिंग जने पाळक जेतेबेले चर्च आरंभ करे से धीरे 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 लीडरशिप जनक दियंती, से लीडरशिप पुणी थरे यूथ मान को जाए, यूथ मान संडे स्कूल को जाए, तो सेम ती कंटिन्यूटी हुए। नाउ दिस इज आवर टाइम। यदि मैं आपको पचारबी कैन वी मेक ए फॉरेस्ट, कौन आमे समस्त गोटे जंगल निर्माण करि परबा? नाइ, ऑफ कोर्स आमे केबे गोटे जंगल निर्माण करि परबानी, किंतु आई मीन लाइक वी डोंट प्लांट फॉरेस्ट राइट। आमे केबे गोटे जंगल को लगे न था, आमे गच्छ लगे था। आमे गोटे गच्छ परे गोटे गच्छ परे गोटे गच्छ परे ता गोटे कंप्लीटली डिफरेंट नो प्लेस हे जाए। एग्जैक्टली आमे जनक परे जनक सहित कार्य करी साक्षी स्वरूप समान को निर्माण करी जेतेबेले हम जीसु को मैंडेट को पूरा करू, जेतेबेले जीसु को से महान आदेश को कंप्लीट करू, देन we are we are ready to build God's kingdom। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଗୋଟେ ଛତ୍ର ଭିତରେ ଡକା ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତ ମିଶେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମ ପ୍ରିୟ ମାନେ that only will happen ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରୁ knowingly କି ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବି ଯାଏ ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବି। It doesn't need to no ମୁଁ ବହୁତ I'm not accusing, ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉଟସାଇଡର ଭାବରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅବଜର୍ଭ କରିଛି ଯେ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରର ପିଲା ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଛୁଆ अब ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଛୁଆ ସେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଦେ ଆର୍ ନେଭର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୁ ଏନି ଅଦର, କି ସେ କୌଣସି ନନ୍ ବିଲିଭରଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା କହିଲେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି नो ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ମିଶିବା, ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। But God has called us to do this exact thing। प्रभु हमको डाकी अछि जे आमे जगत को जाई, आमे जगत परि न हे किंतु जगत रे जिसुंको परि ही परिबा। आमे जिसुंको परि हे जगत को देखाई परिबा। सी मु तुम सहित अछि किंतु मु तुम परि नुहे, मु जगत रे अछि किंतु मु जगतर नुहे, मु जिसुंकर। तेणुकरी दैट विल ओनली हैपन जेतेबेले आमे मो फ्रेंड सर्कल चेंज करबा। आमे गोटे साक्षी सेतेबेले हे परबा आमे जेतेबेले कॉन्शियसली से चॉइस करबा जे मु जिसुंग पय कार्य करे। आई नो आज मेसेज कौन सी एक्साइटिंग मेसेज नहीं, कौन सी प्रॉमिस अबा कौन सी प्रभु किसी चमत्कार करूछंती बोली मु प्रचार करेनी, किंतु दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कि आमे जानू जे मंडली भाबे आम कर्तव्य कौन, आम दायित्व कौन, प्रभु हमठू कौन एक्सपेक्ट करूछंती, प्रभु से प्रोडक्शन हाउस रु कौन चाहूछंती। चर्च इज नॉट जस्ट ए प्लेस कि आमे खाली उपासना करबा जाऊ एंड फॉरगेट क्रिश्चियन realm is more than that। आम क्रिश्चियन लाइफ, आम क्रिश्चियन जीवन ताठू मध्ये अधिक मो प्रिय माने बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। प्रभु चाहते आमे सेई सब थिंकिंग रे आम लाइफ को आगो को बढ़ेबा, सेई सब भावना रे आमे निज को तैयारी करबा। देन ओनली विल बी एबल टू डू जेमती प्रभु कहले as you go make disciple। तुमे जेतेबेले जाओ तुमे शिष्य निर्माण करो, तुमे शिष्य तैयारी करो, तुमे जो स्थान रे भी जाओ जहा भी करो से सब स्थान रे तुमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे शिष्य निर्माण करो। तो आसंतु आज ये समय आमे निजको प्रभु हस्त रे देबा कहबा जे प्रभु मु तुम हस्त रे देउछि, मु निजको तुम हस्त रे समर्पण करूछि। तुमे साहाय्य करो जे मु से मैंडेट को, से मोटिवेशन को प्रभु से मेथड सहित प्रभु तुम लोकन को सहित पहुंची पारबी। प्रभु मो पाखे से महान आदेश जो अछि से महान आदेश को पूरा करबा को जो प्रेरणा तुमे दै अछ, से प्रेरणा प्रभु को आम गोटे तरीका लगे कि मु गोटे शैली भाव निर्माण करे प्रभु तुम साक्षी पारबी। आसंतु आमे समस्त निज चक्षु बंद करबा, निजको नम्र करी प्रभु चरण तले दे कहबा लॉर्ड वी नीड यू। प्रभु जेपरि तुमे पितरों को सेदिन पचारथिलो सिमन पितर तुमे कौन मते प्रेम करो, डू यू लव मी। आ प्रभु आज तुमे से समान प्रश्न आम समस्त को पचारुछ जे कौन आमे तुमको प्रेम करू।
और प्रभु से उत्तर अटे हाँ प्रभु हमें तुमको प्रेम करू और हमें चाहू जे तुम्हें हमको सिखाओ तुम्हें हमको आहुरी लीड करो गाइड करो जे हमें तुम प्रभु से महान आदेश को लोकों को जगत और निकट रे पहुंचेबो गोटे प्रेजेंटेबल वे रे रखिबा को तुम्हें साहाय्य करो प्रभु तुम्हें दया करो जे आमे सेई कृतदास परि हबु जे कि निज निज मालिक को निज मास्टर को पुणी थरे थर को थरे से निजे चॉइस करुची निजे चूज करुची प्रभु तुम प्रेम आमे जाणु प्रभु तुमर से दया से क्रूसर आमे देखि अछु प्रभु हमें प्रार्थना करुचे तुम्हें आम मन से परि कार्य करो आम परिवार से परि कार्य करो आम लोक मान मध्य से परि भयंकर कार्य करो प्रभु जो मंडली अच्छी जो मैंने तुम नाम पाए प्रभु ताड़ित अटंती पीड़ित अटंती प्रभु से भाई भौणी मान मध्य तुम्हें कार्य करो प्रभु हमें विश्वास करू तुम्हें ओडिशा रे भयंकर कार्य करूछ प्रभु हम विश्वास करू आगामी दिन मान प्रभु जो मैंने तुम नाम धरी आसंती प्रभु जो मैंने तुम नाम डाकंती प्रभु से समस्त प्रभु तुम साक्षी ही पारिबे तुम से महान आदेश को पालन करि पारिबे गोटे इंस्ट्रूमेंट ही पारि बोली दया करो प्रभु तुम्हें आम चर्च रे युवा मान को छिड़ा करो प्रभु तुम्हें आम मो परि भाई भौणी मान को प्रभु आमर से यंग हार्ट मान तुम्हें कार्य करो जे प्रभु आम जानी पारिबु जे आम सांग मान मध्य आम कार्य कलाप प्रभु आम व्यवहार रे आम तुम महिमा करि पारबु साहाय्य करो प्रभु आज सकाळ समय आम आम निजको तुम हस्त समर्पण करूछु पूर्ण रूपे निज प्रभु समस्त प्रभु आम ज्ञान बुद्धि आम समस्त विषय प्रभु तुम हस्ତରେ दउछु तुम्हें साहाय्य करो से महान आदेश को पालन करने को प्रभु से चेन क्रिएट करने को से विश्वस्त लोक मान को प्रभु सिखाइबा को तुम्हें साहाय्य करो समस्त महिमा आदर तुमको दे यीशुଙ୍କ नाम रे मांगुछु पिता आमेन 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 धन्यवाद।